we will all enjoy and rememorize our old 25 years old tradition. All the friends, please have a seat. Okay, so on behalf of the whole organizing committee of the 1996 MP Shah Medical College reunion, I invite you all. Please enjoy this warm welcome. I am sure તમને અહીંયા આવીને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે the whole organizing committee has worked and toiled hard to make this event possible. આ છેલ્લા 3 મહિનાની મહેનત છે બધાની. Thank you. This is for all of us. Coming to Jamnagar and organizing such an event is itself a dream come true for all of us. અમે વિચાર્યું નહોતું જ્યારે અમે સ્ટાર્ટ કરતા હતા ત્યારે કે how many registration will we have, but Tejas was confident that we will definitely cross 100. So he was proven true and we are close to 100 out of the whole batch. So it's a huge number. So they say a trip to nostalgia is very good for the spirit in its true sense. Okay, and they say that friends are the best part of the life, but reunion is the best part of friends. So friends, let us all get together and start enjoying this evening. અને આજ પછી કદાચ 10 વર્ષ સુધી આપણે આપણા બાળકોને કહેતા હશું કે ભાઈ અમે રિયુનિયનમાં ગયા હતા અને એના જેવી જરાય બીજે ક્યાંય મજા નથી. We will relive the 25 years that we have spent together. So to start off the evening, I will first welcome Reema is on the way. So we will first welcome Bhavin Gadvi. He is an excellent singer to sing on Ek Ajnabi Hasina Se. Wow, what a song to start off with. Please give a huge round of applause to Bhavin Gadvi. અમુક લોકો 25 વર્ષમાં પ્રો થઈ ગયા છે અને અમુક માણસો 25 વર્ષમાં પ્રોફેશનલ થઈ ગયા છે. One of them is Bhavin Gadvi. બધાને જોઈને સામે જોઈને ગાવાનો આનંદ અલગ છે. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે. हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई.
evening to one and all present here. How are you? यार मतलब reunion है और इतना कम जुस्सा. How are you? नहीं यार हज्जी ओछो आवाज आवे. How are you? Perfect. So yes, this is Arjun Upur from 94.3 My FM radio station. And આજે જેવી રીતના 25 years પછી, you know, after such a long 25 years, जबकि एक यार दो यार नहीं लेकिन पूरी यारों की बारात मिल रही है, तो यार आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. And you know, before 25 years, who knows, કોઈને ખબર નથી કે યાર મતલબ 25 વર્ષ પછી આ રીતના ફેમિલીની સાથે, કિડ્સની સાથે આપણે ભેગા થશું. એન્ડ યુ નો, ખાલી ભેગા થશું નહીં પણ આટલું સરસ મજાનું એન્જોયમેન્ટ પણ કરશું. સો યસ, વન્સ અગેન I would like to welcome batch 1996 of MP Shah Medical College. And yes, જેવી રીતના બધાને ખબર છે કે આપણે આજની જે રંગીન શામની શરૂઆત કરવાની છે, here are some beautiful performances કે જે ઓલરેડી તમે 2 થી 3 પરફોર્મન્સ અહીંયા એન્જોય કરી લીધા છે. થેન્ક યુ સો મચ મારે કહેવું પડશે ધર્મેશજીને कि जमना वो जी नहीं आई ત્યાં સુધી યુ નો કે ચलिए भाई, मतलब हम ना अपना थोड़ा प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं. सो यस, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट कुबेर नीरज शर्मा. बेटा आर यू रेडी? यार मतलब इस होनहार बच्चे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. આપણે બહુ જ બધી વાતો કરવાની છે આપણા એ કોલેજ ડેઝની. ત્યારે કોને કેવો સ્ટેજ ફિયર હતો, કોણ કેવા નેચરનું હતું, આ બધી વાતોની શરૂઆત થવાની છે. ये तो अभी ट्रेलर नहीं, मतलब सिर्फ टीजर है. तो क्या बात है. बेटे बेटे कहीं मत जाना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ. अच्छा टेल मी, તમારા પપ્પાનું નામ શું છે? हिंदी? ओके ओके, मतलब भूल गई यार. व्हाट इज योर फादर्स नेम? नीरज शर्मा. ओए होए, मतलब ना ये डॉक्टर्स के बच्चे पहले से ही ये प्राउड बच्चे होते हैं. वो ना अपने पापा का नाम बोले चाहे धीरे बोले, लेकिन डॉक्टर, फिर डॉक्टर विरल संगानी. ग्रेट ग्रेट. अच्छा यार मतलब जब ना ये दोनों यार यहाँ पे आए, ऐसा ब्यूटीफुल सा गाना गाया और मुझे आप लोगों की दोस्ती याद आ गई कि તમે લોકો બોલે આટલા નાના હતા ત્યારે તો નહોતા મળ્યા, પણ થોડા મોટા થયા પછી મળ્યા અને પછી જે મિત્રતાનો રંગ જામ્યો છે, मतलब आय हाय क्या बात है. सो यस, आपके लिए 2 लाइंस इस फंक्शन की शुरुआत में मैं बताना चाहूंगी कि भरी महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ, कि भरी महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ. हमने तो सिर्फ आपकी ओर देखा और लोग वाह वाह करने लगे. क्या बात है. सो यस, ये शायरी आपकी दोस्ती के नाम. અને આવી જ રીતના ભાઈ આજના ફંક્શનની આપણે સરસ મજાની મજા માણતા રહેવાની છે. થેન્ક યુ સો મચ બેટા. નાઉ યુ કેન હવે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ 4th નંબર રૂચા સરડવા.
रुचा, ओए कितनी ब्यूटीफुल, मतलब रेडी होके आए हो गया. So yes, please come on the stage. કારણ કે રૂચા જે છે એ આપણી વચ્ચે એકેય સોંગ નહીં, પણ she will perform a beautiful dance. બેટા કયો ડાન્સ પ્રિપેર કર્યો છે? घर मोरे परदेसिया डांस કોણે પ્રિપેર કરાવ્યો છે? जाते करे जाते करो छे यार. आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं यार. अच्छा जो एक मिनट. हाँ जी. So are you ready? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई. હવે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ તરફ આપણે આગળ જઈએ વિધાઉટ વેસ્ટિંગ મચ ટાઈમ. નેક્स्ट डिम्पल वीरल सांगाणी. मतलब आपके दोनों बच्चे कलाकार है यार. एक मिनट, व्हाट इज योर गुड नेम? भूली गई हूँ એવું થયું. अरे रे रे. वॉइस. मतलब मैम आप प्रोफेशनल सिखाते हो, ट्रेनिंग लेने जाते हो, मतलब ऐसा कुछ है? ट्रेनिंग में इनसे लेती हूँ. ओए होए, मतलब इनके लिए तालियां हो जाए यार एक बार. थैंक यू सो मच. सो यस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट परफॉर्मन्स. हार्दिक भट्ट प्रेजेंट करवाना છે. હાર્દિક જી, તમારી માટે જેટલી આમ એક્સપેક્ટેશન છે ને, તાલીઓ મારા માંગવા પહેલા मतलब માઇક ને પણ એવું થઈ ગયું કે ઓય હોય અમારો અવાજ કાંઈ કામ નહીં આવે ભાઈ. તો મતલબ તમારી પાસે જેટલી એક્સપેક્ટેશન છે, મેં તાલીઓ માંગ્યા પહેલા તાલીઓ મળી ગઈ છે. તો ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફોર યોર બ્યુટીફુલ સોંગ.
Great. अच्छा પહેલા ટેલ મી વન થિંગ, આ તમે કોને ડેડિકેટ કર્યું સોંગ? કોને કર્યું ડેડિકેટ? अच्छा इनके सच्चे दोस्त कौन कौन है? कितने हैं इनके सच्चे दोस्त? आई जाओ तो जरा कम આગળ આવી જાઓ, આવી જાઓ. હાર્દિક ભાઈએ જે સોંગ ગાયું છે એ લવલી લેડીઝ ઓફ 1996 બેચ માટે વન્સ અગેન હિપ હિપ હુર્રે. यार ये नहीं बोलना था, मतलब ये आपको सीक्रेट रखना था. अच्छा बધી છોકરીઓ પ્રેઝન્ટ છે, પ્રેઝન્ટ નથી, सबके लिए. ગ્રેટ ગ્રેટ. ચલો સો હવે નેક્સ્ટ જે અહીંયા પરફોર્મ કરવા જઈ રહ્યા છે, આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ ડોક્ટર અતુલ ઠેસિયા. હોય હોય મને તો લાગે છે કે અહીંયા આવે છે ને આમ એકથી એક ધુરંધરો આવી રહ્યા છે. यार मतलब ये चीज मुझे पहले मालूम हुई कि डॉक्टर जितनी शिफ्त से सीजर અને એના બધા जो औजार पकड़ी सके છે એટલું જ शिफ्त થી माइक પણ पकड़ी सके છે. यार जोरदार तालियां हो जाए आप सब डॉक्टर्स के लिए. My dear friends, please sit. My dear friends. એમને ટેલ મી વન થિંગ, તમને તમારી બેચના મોનિટર બનાવ્યા હતા? Yes, yes. એ મતલબ આમ ક્લાસમાં આવીને પ્લીઝ સિટ ડાઉન તમે અત્યારે જે રીતના કહી રહ્યા છો. आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यारी प्यारी बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. Wow! You all can also come on the floor. તમે પણ વચ્ચે આવી શકો છો, પ્લીઝ. बचना हसीनों तो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनों लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ए हसीनों
क्या बात है, मतलब ये फादर डॉटर की जोड़ी के लिए जोरदार तालियां, और स्पेशली ज्यादा तालियां होनी चाहिए इस छोटी सी बच्ची के लिए। बेटा व्हाट इज योर गुड नेम? अम्माया शर्मा। मम्मी ने सिखाया या डैडी ने? किसी ने भी नहीं। ये यार आजकल के बच्चे किसी को भी सिखाना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट परफॉर्मन्स હવે જે પ્રેઝન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, I would like to invite Reema ji. Please come on the stage. She will sing a beautiful song. छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अच्छा, મને લાગે છે કે આ એ જ કપલ છે, એમના એ અત્યારે આવ્યા નથી. યુ આર ધેટ કપલ કે જેમણે બંક માર્યો હોય અને જેમની કોપીઝ આમ પ્રિપેર આ બધા ફ્રેન્ડ્સ કરતા હોય. સો આર યુ વન ઓફ ધેમ કે ના પહેલા ભણવાનું અને પછી બંક મારવાનો ભાઈ? કે યુ આર વન ઓફ ધેમ કે તમે બંક મારતા તમારું પૂરું કરતા અને આ બધા ફ્રેન્ડ્સનો પણ મટીરિયલ એ લોકોને પૂરું આપતા? फ्रेंड्स इतना बड़ा होशियार रहता है कि कभी जरूर नहीं पड़ती। ओए होए होए होए, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू. So next I would like to invite Dr. Qureshi. Please come on the stage. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। क्या बात है, मतलब सर का गाना हम फिर से सुनने वाले हैं एक बार. क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ कि नहीं? अच्छा सर, अब कहाँ जा रहे हो? नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के लो तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ my love।
नजर न लग जाए किसी की राहों में। लेकिन ना हमारे गुजराती में एक ऐसी कहावत है કે નાત વગરનો નાતો અને વાત વગરની વાતો, કે નાત વગરનો નાતો અને વાત વગરની વાતો, જો આનું કઈ નામ હોય ને તો એ માત્ર મિત્રતા છે. અને યસ, આ જ મિત્રતાના નામે 25 વર્ષ પછી અહીંયા બધા લોકો ભેગા થયા છે. સો યસ, યુ હેવ સમથિંગ, તમારી પાસે કંઈક એવી વસ્તુ છે કે જેને તમે યાદ કરી અને હંમેશા ચેરિશ કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ યોર ટ્રુ ફ્રેન્ડશિપ. એન્ડ એક્ઝેક્ટલી આફ્ટર ડિનર, બહુ બધા લોકોને એમ થશે કે અચ્છા ડિનર પછી શું હશે, કંઈ નહીં હોય. હવે અહીંયા બધા બેસશું, તાપણામાં તાપશું અને ગરબા રમશું, ડીજે કરશું. सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी सरप्राइज है. कैन यू गेस कि वो क्या सरप्राइज है? अच्छा, कोई આમ કઈ ક્લુ, પેલું કોઈ આમ કોઈને કઈ નથી સૂચતું મગજમાં કે સરપ્રાइज શું હશે? कुछ नहीं यार, मतलब डॉक्टर्स वैसे तो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं गेस कर पा रहे हो? કે પછી એના જેવું છે કે ના નુપુર, મને ખબર પણ બાજુવાળાને ખબર નથી, મારે એને કહેવા નથી દેવું એટલે મારે નથી બોલવું. कोई बात नहीं, तो वो जो सरप्राइज है वो 9 बजे ही रिवील होने वाली है અને ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ કરવો પડશે કે what is that beautiful thing. And yes, before that I would like to invite Dr. Deval to please come on the stage. એમનું beautiful performance હવે આપણે પ્રેઝન્ટ તમારી 4.5 વર્ષની યાદોના પરિણામ સ્વરૂપે એક કવિતા લઈને આવી છું. હતું એ 1996 નું વર્ષ, હતું એ 1996 નું વર્ષ, મનમાં હતો એક અનેરો હર્ષ, મનમાં હતો એક અનેરો હર્ષ, ખભે લટકાવીને નાસ્તાના થેલા અને હાથમાં પર્સ, ખભે લટકાવીને નાસ્તાના થેલા અને હાથમાં પર્સ, મારીતી એન્ટ્રી મેડિકલમાં જ્યાં વિતાવવાના હતા 4.5 વર્ષ, મારીતી એન્ટ્રી મેડિકલમાં જ્યાં વિતાવવાના હતા 4.5 વર્ષ. નવા ચહેરા, નવા મિત્રો, નવું કેમ્પસ અને નવો હોસ્ટેલનો રૂમ, નવા ચહેરા, નવા મિત્રો, નવું કેમ્પસ અને નવો હોસ્ટેલનો રૂમ, ફગાવી દીધા હતા સ્કૂલના યુનિફોર્મ અને ડિસિપ્લિન, ફગાવી દીધા હતા સ્કૂલના યુનિફોર્મ અને ડિસિપ્લિન અને પહેરી લીધા હતા એપ્રન. સાથે ઘર અને સ્વજનો છોડ્યાનો ગમ, પણ મિત્રો સાથે માણવાના હતા ઘણા વર્ષો વિથ ફન, પણ મિત્રો સાથે માણવાના હતા ઘણા વર્ષો વિથ ફન. હરખ પદુડા થઈને એન્ટ્રી તો મારી હતી ડિસેક્શન હોલમાં, પણ સામે મળદું જોઈને આવી ગયા હતા ચક્કર. આર્ટરી અને નવ શોધતા શોધતા આવી ગયા હતા તમર, સ્કલના ફોરામીના શોધતા શોધતા બની ગયા હતા સૌ ઘનચક્કર. RS-CVS ને નર્વસ સિસ્ટમ સમજતા સમજતા આપણે જ સૌ થઈ ગયા હતા નર્વસ. RS-CVS અને નર્વસ સિસ્ટમ સમજતા સમજતા આપણે જ સૌ થઈ ગયા હતા નર્વસ. તોય જાણે ખબર નહીં ક્યાંથી ટાઈમ કાઢી શોધી લીધા હતા ફ્રેન્ડ્સ ને લવર્સ, તોય જાણે ખબર નહીં ક્યાંથી ટાઈમ કાઢી શોધી લીધા હતા ફ્રેન્ડ્સ ને લવર્સ. બાયોકેમમાં ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બનાવતા હતા લાલ પીળા સોલ્યુશન અને વાયવા વખતે લેતા હતા રેન્કર્સ પાસેથી ટ્યુશન, અને વાયવા વખતે લેતા હતા રેન્કર્સ પાસેથી ટ્યુશન. છેવટે જેમ તેમ પાસ કરી હતી એ ફર્સ્ટ યરની એક્ઝામ, છેવટે જેમ તેમ પાસ કરી હતી એ ફર્સ્ટ યરની એક્ઝામ, અને થયું હાસ હવે આવ્યા સેકન્ડ યરના ગોલ્ડન ડેઝ, અને થયું હાસ હવે આવ્યા સેકન્ડ યરના ગોલ્ડન ડેઝ. પણ સાથે સાથે લાવ્યા હતા ફાર્મેક પેથોના ભયાનક ફેઝ. વાંચી વાંચીને ફાડી નાખી હતી કેડીટી અને સતોસ્કર, વાંચી વાંચીને ફાડી નાખી હતી કેડીટી અને સતોસ્કર. પાસ કર્યા હતા પેથોના પ્રેક્ટિકલ યાદ કરીને સ્લાઇડના નંબર, પાસ કર્યા હતા પેથોના પ્રેક્ટિકલ યાદ કરીને સ્લાઇડના નંબર. ઇકોલાઈ અને સાલ્મોનેલાએ તો લાવી દીધો તો નાકમાં દમ, યાદ રાખવું અઘરું હતું ટોક્સિકોલોજી અને પોસ્ટમોર્ટમ. ગાયનેકમાં તો દત્તાના લગાવતા હતા રટ્ટા ને લેબર રૂમમાં માર્યા હતા લચ્છા મોટા. સર્જરીની તો ગીતા હતી લવ એન્ડ બેલી, છોકરીઓ એની પાછળ થતી હતી ઘેલી,
મેડિસિનનું તો પૂછો જ નહીં, એમાં તો બુક્સ બધી નોખી નોખી, થાકી ગયા તા ગોખી ગોખી. મરમર રોંકાઈ અને ક્રેપ્સમાં નહોતા પડતા ટપ્પા, મરમર રોંકાઈ અને ક્રેપ્સમાં નહોતા પડતા ટપ્પા, પણ પેશન્ટ સમજતા હતા આ તો આવ્યા ડોક્ટર મોટા, પણ પેશન્ટ સમજતા હતા આ તો આવ્યા ડોક્ટર મોટા. અકાલ તક બેસીને વાંચતા હતા પીએસએમની પાર્ક, અકાલ તક બેસીને, સ્પેશિયલી ફોર એમપીએસએમસી, આઈ એમ ફ્રોમ વિજયએમસી, સેમ બેચ, બટ ધીસ ઇઝ ફોર યુ ગાઈઝ. સો અકાલ તક બધાને ખબર જ હશે, ધેટ્સ વાય અહીંયા અકાલ તક લીધું છે. અકાલ તક બેસીને વાંચતા હતા પીએસએમની પાર્ક, અને જો કોઈની સાથે નજર મળી જાય તો થતું તું સ્પાર્ક, અને જો કોઈની સાથે નજર મળી જાય તો થતું તું સ્પાર્ક. છેવટે પાસ કર્યા હતા મેડિસિન સર્જરી ગાયનેક, છેવટે પાસ કર્યા હતા મેડિસિન સર્જરી ગાયનેક, અને 4.5 વર્ષના સામાન સાથે થઈ તી મેમરી પેક, અને 4.5 વર્ષના સામાન સાથે થઈ તી મેમરી પેક. હજુ પણ યાદ આવે છે એ દાંડી હનુમાનનું મંદિર. અમારે ત્યાં કેમ્પ હનુમાન છે, પણ અહીંયા તમે બધા દાંડી હનુમાનથી આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર વેલ અવેર, રાઈટ? હજુ પણ યાદ આવે છે. અહીંયાની મને એટલે ખબર છે કે આઈ એમ વર્કિંગ ઇન પેથોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ સિન્સ 2008 એટ એમપીએસએમસી. ઓકે, હજુ પણ યાદ આવે છે એ દાંડી હનુમાનનું મંદિર, જ્યાં પરીક્ષા વખતે વધી જતા હતા આંટા ફેરા, જ્યાં પરીક્ષા વખતે વધી જતા હતા આંટા ફેરા. લિજ્જતથી ખાતા હતા પૌવા અને બ્રેડ પકોડા, લિજ્જતથી ખાતા હતા પૌવા અને બ્રેડ પકોડા. આદમની કેન્ટીન બધાને યાદ હશે, રાઈટ? આદમની કેન્ટીનમાં જ્યાં મિત્રો સાથે થતા હતા વાતોના વડા. ગર્વ થતો તો દોસ્તી પર, જ્યારે દોસ્તોની લગાવતા હતા પ્રોક્સી. ગર્વ થતો તો દોસ્તી પર, જ્યારે દોસ્તોની લગાવતા હતા પ્રોક્સી, અને એના બદલામાં સાંજે થતી હતી અંબરની ચા અને ગોષ્ઠી. એના બદલામાં સાંજે થતી હતી અંબરની ચા અને ગોષ્ઠી. સન્ડેનો પ્રોગ્રામ થતો પિક્ચરનો, એ પણ અંબરમાં, રાઈટ? ત્યારે અંબર જ હતું ને. સન્ડેનો પ્રોગ્રામ થતો પિક્ચરનો, અને બહાર ડિનર, પછી હોસ્ટેલની રૂમમાં થતો સોલ્જરીનો હિસાબ, પછી હોસ્ટેલની રૂમમાં થતો સોલ્જરીનો હિસાબ. લાગે છે એનો પણ આનંદ હતો બેહિસાબ, લાગે છે એનો પણ આનંદ હતો બેહિસાબ. હવે તો આ બધું સ્મરણમાં જ રહ્યું, હવે તો આ બધું સ્મરણમાં જ રહ્યું, પણ માણ્યું એનું સ્મરણ કરવું એ જ એક લાવો છે, માણ્યું એનું સ્મરણ કરવું એ જ એક લાવો છે. નથી જોઈતી હવે બીપી ડાયાબિટીસની ગોળીઓ, નથી જોઈતી હવે બીપી ડાયાબિટીસની ગોળીઓ, ફક્ત જોઈએ છે મિત્રોની ટોળીઓ, ફક્ત જોઈએ છે મિત્રોની ટોળીઓ, જે અહીંયા બધા તમે આજે ભેગા થયા છો. જો આ લાવો લાગ્યો હોય વાલો તો પાડજો તાળીઓ, જો આ લાવો લાગ્યો હોય વાલો તો પાડજો તાળીઓ. સ્પેશિયલી ફોર 1996 બેચ એમપીએસએમસી. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हाँ, एक्चुअली एक मिमिक्री है. मुझे बहुत अच्छी गुजराती आ गई है, मैं गुजराती हो गया हूँ ऑलमोस्ट. आई एम गुजराती इन लॉ एक्चुअली. शादी के बाद. और तू तो साला है मेरा रूपेश. माय वाइफ इज दवे. एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहूँगा क्रिकेट के बारे में. क्रिकेट आई थिंक सब लोग जानते हैं क्रिकेट क्या है, बच्चा बच्चा जानता है क्रिकेट के बारे में. पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते. ऐसे ही एक मद्रासी था, बेचारे को कुछ गलत फहमी हो गई थी, क्रिकेट पहुंचने के लिए देखने के लिए पहुंच गया. मुंबई के वानखेड़िया स्टेडियम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच चल रहा था. वो पहुंच गया हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट का मैच देखने के लिए. हाँ, पब्लिक सब एंजॉय कर रही थी, पर इस मद्रासी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बेचारा अनपढ़ गवार था और कभी देखा नहीं था क्रिकेट. अब वो देखता है वहाँ पे क्रिकेट के मैदान में सब पता नहीं क्या चल रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता. बड़े गुस्से में वहाँ से छोड़ के वापस आ रहा होता है. रास्ते में उसको उसका फ्रेंड मिलता है, तो पूछता है, अरे अन्ना जी बड़े गुस्से में आ रहे हो, क्या बात क्या है? तो वो गुस्से में इतने अच्छे क्रिकेट का सत्यानाश क्या करता है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा.
तो मद्रासी बोलता है क्रिकेट, छी क्रिकेट, सब पागल, दुनिया पागल। अरे भाई तुमने वहां देखा क्या? अरे देखने को क्या यार, देखने को मैं सुबह उठ के मालूम नहीं किसका मुंह देखा, मेरा खाली पॉकेट में 150 रुपया गया यार। अरे भाई तुमने वहां देखा क्या? अरे देखने को क्या यार, देखने को इतना बड़ा मैदान में पब्लिक लोग, आदमी लोग, औरत लोग, बुढ़ा लोग, बुढ़ी लोग, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़ करता रहे बाबा, पागल दुनिया। तो फ्रेंड समझ जाता है। अच्छा, आप क्रिकेट देखने गए थे, क्रिकेट सब पागल, दुनिया पागल। अच्छा आपने वहां देखा क्या? अरे इतने बड़े मैदान में देखने को क्या मालूम, 150 रुपए का टिकट लेके ये बाजू 3 लकड़ी, ये बाजू 3 लकड़ी, ये 3 और 3 6 लकड़ी को देखने वास्ते इतना सारा पब्लिक लोग आता, इतना पैसा खराब करता। मेरे घर को आके देखो कितना लकड़ी है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो माइक में कुछ बोला, इतने में पब्लिक सब बोला आइयो, आया। मैं बोला कौन रहे वो आया? देखता तो वो ही बिल्डिंग में से 2 डॉक्टर बाबू आया। वो दोनों डॉक्टर लकड़ी के बाजू में इधर उधर घूमा। एक डॉक्टर अपनी जेब में से, खीसे में से पैसा निकाल के ऊपर ऐसा फेंका। वो दूसरा डॉक्टर पक्का शाना चोर, वो पैसा नीचे गिरते ही साला खीसे में उठा के रख लिया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो माइक में कुछ बोला, उतने में फिर पब्लिक लोग बोला आइयो, आया। मैं 16 साल कौन लग आया? वो देखा तो सामने की बिल्डिंग में से 10-12 वार्ड बाय कंपाउंडर लोग आया है यार। ये डॉक्टर वार्ड बाय कंपाउंडर को देखने के वास्ते इतना पब्लिक लोग आता, 150 रुपए का टिकट खराब करता। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो माइक में कुछ बोला, इतना में छोकरे लोग भी सब उठ के बोला आइयो, आया। मैं सोचा साला अमिताभ बच्चन करके आया होगा। देखता तो वो ही बिल्डिंग में से 2 पेशेंट आया। वो दोनों पेशेंट का दोनों पांव फ्रैक्चर, वो दोनों हाथ में डंडा लेके, हाथ में प्लास्टर बांध के बड़ा बैलेंस में चल के आता। अभी मैं समझ गया यहाँ क्रिकेट विकेट कुछ नहीं, ये ऑपरेशन होने वाला है। मैं घर को आ गया। વોટ અ બ્યુટીફુલ પરફોર્મન્સ, મતલબ થોડું અલગ હતું પણ મજા આવી લોકોને. અને હવે નેક્સ્ટ જે વ્યક્તિ અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, આઈ વુડ સે વ્યક્તિ નહીં, વ્યક્તિઓ. આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ સાંગાણી. પ્લીઝ કમ ઓન ધી સ્ટેજ ફોર ધ ડ્યુએટ સોંગ. અને મને લાગે છે કે યાર તમે બંને આવી ગયા પછી ઓલા ટેણિયાનો શું વાંક? અચ્છા લઈ ગઈ કે એનો વારો આવી ગયો એટલે હવે બીજી વખત નહીં આવે યાર. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली बार मिलता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, रुलाता है। दिल
This is my first appearance on stage, so please bear with me. I'll be reciting certain self-written Gujarati short poems, or maybe you can call them shairi. So if you like it, appreciate it. If you don't, please bear with me. So I'll start. એક સાંજ એવી ઢળી સ્મરણો તારા લઈને ઢળી, એક સાંજ એવી ઢળી સ્મરણો તારા લઈને ઢળી, ભર ઉનાળાની બાફમાં શિયાળાની શીતળતા ભળી. હા છે તે માનો પાલવ, આંસુઓ ઘણા લૂછ્યા છે. હા છે તે માનો પાલવ, આંસુઓ ઘણા લૂછ્યા છે. સેવા તમારી હું શું કરું, હું તો પામર મનુષ્ય છું. જો અમીરીનું માપ હોત સાચી મિત્રતા, તો વિરલ ક્યાં ગરીબ હતો. પરંતુ અહીં તો મિત્રતા જ વેચાઈ છે પૈસાની કરન્સીમાં. હા મારે બાળક બનવું છે ફરી, ખિલખિલાટ હસવું છે ફરી. હા મારે બાળક બનવું છે ફરી, ખિલખિલાટ હસવું છે ફરી. નિભાવી દુનિયાદારી ઘણી વિરલે, નિર્દોષ બનીને ફરવું છે ફરી. મિત્રોની બાબતમાં નસીબદાર છે વિરલ, મિત્રોની બાબતમાં નસીબદાર છે વિરલ. કોઈ આપે છે ધબકાર જીવવા, કોઈ આપે છે ધબકાર જીવવા, તો કોઈ આપે છે શ્વાસ. જિંદગીના જંગમાં કોઈ અફસોસ નથી મને, જિંદગીના જંગમાં કોઈ અફસોસ નથી મને. જીત્યો છું ખેલ દિલીથી, જીત્યો છું ખેલ દિલીથી, અને હાર્યો છું ખુમારીથી. કરી છે એસઆઈપી લાગણીઓની ઘણી વિરલે, કરી છે એસઆઈપી લાગણીઓની ઘણી વિરલે. નફો થોડો રડ્યો અને નુકસાની જાજી કરી. જો વાંચી શકાતા હોત, જો વાંચી શકાતા હોત મન માણસોના, મરી પરવારી હોત મિત્રતા, મરી પરવારી હોત મિત્રતા ક્યારની આ જગતમાં. તૈયાર છે ફોજ કૌરવોની, તૈયાર છે ફોજ કૌરવોની, અને કંસો મળે છે 1000. ના કરીશ મોડું તું કેશવ, ના કરીશ મોડું તું કેશવ, બાકી થશે વિનાશ. સૂરજ પણ ચૂક્યો ડૂબવાનું આજે, સૂરજ પણ ચૂક્યો ડૂબવાનું આજે. જરૂર નીકળ્યા હશો તમે સોળે શણગાર સજીને. બેઠો હોત હું પણ, બેઠો હોત હું પણ અમીરોની જમાતમાં, નહોતું મંજૂર વેચવાનું વિરલને નીતિ અને પ્રામાણિકતા. થયો લાગે છે પ્રેમ મિત્રતાને, થયો લાગે છે પ્રેમ મિત્રતાને, સત્તા અને સંપત્તિ સાથે. ભાગે છે દૂર એ તો, ભાગે છે દૂર એ તો નિષ્ફળ અને દરિદ્રથી. જો લેવાય પરીક્ષા મિત્રતાની, જો લેવાય પરીક્ષા મિત્રતાની, અવ્વલ મારે રહેવું છે. ખરીદવા છે આંસુઓ મિત્રોના, અને હાસ્ય કરવું છે ન્યોછાવર. મીઠા શબ્દોથી મઢેલું જૂઠ, મીઠા શબ્દોથી મઢેલું જૂઠ ગમે છે હર કોઈને. લાગે છે કડવા, લાગે છે કડવા સત્યના બે વેણ. પામવી છે મુશ્કેલ, પામવી છે મુશ્કેલ સુખની બે ક્ષણો. દુઃખની તો જાણે રોજ હોમ ડિલિવરી થાય છે. અફસોસ ના કરશો, અફસોસ ના કરશો સંબંધોમાં છેતરાવાનો. જ્યારે થશે પાકો હિસાબ, રહેશો હંમેશા નફામાં.
सच में यार है न कोई प्यार है जिसमें बदले में कोई तो प्यार नहीं, बाकी बेकार है यार है हो यार है। हंस है उस हंस की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर दर साथ है, जिंदगी इसकी सवार है, वो ही दिलदार है यार है, वो यार है। वंडरफुल सॉन्ग, मतलब धीरे धीरे ऐसे दोस्ती के रंग निखर के બહાર આ રહ્યા છે યાર. મતલબ આ ચીટિંગ થઈ રહી છે. જો આ 1996 ની બેચ ખાલી અહીંયા એકલા ફોટોસ ક્લિક કરી રહ્યા છે યાર. ધીસ ઇઝ નોટ ડન. હા, અચ્છા. So yes, with this thing I would like to invite Dr. Jignesh Mehta to please come on the stage. એમનું બ્યુટીફુલ સોંગ અહીંયાથી પ્રેઝન્ટ કરવાના